ग्राउंड पंजाब नाल जुड़ चुके हो तुसीं। मेरा नाम है गुरविंदर सिंह बाड़। दोस्तों, वादा किया इस तुहाडे नाल कि सियासत के हर मुद्दे पर जिहड़ी है चर्चा करिया करांगे। सो रोजाना ही कोई नवीं चर्चा लैके तुहाडे रूबरू होया करांगे, पर हालात इस वेले साजगर नहीं गए। साडे दिल दे वलवले दिल दीयां गल्लां अजे बड़ियां बाकी ने तुहाडे नाल करन लई, पर सरकारां ते समय दे हाकम जिहड़े आ हालात किसी होर ही पासे नूं लई जा रहे आ। समझ तो बाहर है। पंजाब के किसान है या हरियाणे के किसान है या समुचे देश के किसान है, इस वेले सारे किसान अंदोलन वाल टिक टिकी लगा के बैठे ने कि सरकारां की रणनीति उलीकदियां ने। बीते कल ही यूपी के लखीमपुरा के एक घटना वापरी है, बड़ी मंदभागी घटना आ। हिरदे वलूंदर नाल ही आके शांतमई संघर्ष करते किसानों उत्ते केंद्रीय मंत्री बीजेपी का जो मुंडे वालों दस्या जा रहा कि इशारे से गड्डी चढ़ा के 8 के करीब जोड़े किसान उन्होंने मौत के घाट उतार दिता गया। सो हाकम कदे नहीं चाहता कि जोड़े लोग आ ये शांतमई संघर्ष करन ते सरकारां नूं सवाल खड़े करन। सो वो चाहणगे, हर हीले चाहणगे कि हालात विगड़न तो अपनी जी सरकारी मशीनरी उन्होंने वरतन लई हर हीला वरतन, और जोड़े संघर्ष इन्होंने दबाउण लई वो जिन्ना भी जोर ला सकते लाउण। सो बड़े अफसोस नाल, बड़े भिजे मन के नाल जिहड़ा अज दी चर्चा तुहाडे करन जा रहे हैं, और कोशिश करांगे कि सरकार दी नीतियों तो पर्दा चुक्या जाए कि वह देश नूं, समूचे देश नूं, पंजाब समेत ही किहड़े हालातां वल धकेलना चाहुंदे आ। चर्चा का हिस्सा बनने लई पहलां ही तरह ही मेरे नाल भाई जोरावर सिंह जी नाला मौजूद ने। उन्हां कोल भी जाणदे आ कि सरकारां दी इस वेले मंशा की है, क्योंकि यूपी च भी चोणां सिर ते खड़ियां ने और पंजाब दीयां भी आगामी 2022 दीयां चोणां च कोई बहुता समां नहीं रह गया। सियासी की जोड़ तोड़ लाउंदे आ, गलबात करते हैं, किसानी अंदोलन किधर नूं जांदा आ, पार्टियां दा जिहड़ा अपना सियासी घमसान है उस चों की नवां निकल के आउंदा आ। भाजी स्वागत भी करन नूं दिल नहीं करता, क्योंकि कल दे मैं हालात वेखदा पिया। एक पासे ते दिल्ली दी हदां दा संघर्ष आ, यूपी दे विच वापरी घटना माड़ी है, दूसरे पासे कल बेमौसमी बरसात की भेंट चढ़ी किसानां दी फसल आ कि जितों आस सी कि थोड़ा बहुता इनकम का सोर्स है कि बन जाएगा तो अपना तिल फुल अंदोलन च भी हिस्सा पाउणगे जिवें पहिलां ही तरह पाउंदे आ रहे आ, ते अपने घर का भी जिहड़ा गुजारा आ थोड़े चों थोड़ा करके सार लैणगे। सो सरकारां ते दुश्मन बण ही गईयां किसानी दीयां, ते कुदरत भी दसदे आ कोई मित्रता का हत्थ वधाउंदी नज़र नहीं आउंदी। सो पहलां इतों ही गल कर ली कि किधर जाणगे किसान। देखो, किसानी इस वे बड़े भारी संकट के दौर के गुजर रही है। एक तो किसान की मानसिकता के उत्ते ये जोड़े 3 खेती कानून लिया के मर दिते गए आ, इन्हां दे करके किसान जिहड़ा इस वे बड़ा मानसिक तौर के उत्ते परेशान है। दूसरा, नित नवें सरकार फैसले करती है, कदे बिजली बिल लियाउण दीयां गल्लां, कदे मंडी खत्म करन दीयां गल्लां, MSP तो सरकार मुनकर होई पई है। और इन्हां सारियां परेशानियां दे चलदियां कुदरत वालों जिहड़ियां कुदरती आफतां आ जांदियां ने, किसान उन्हां दा भी शिकार हुंदा है। और वेखो, किसान एक ऐसा कर्म करता है कि जिहड़ी फसल बीजदा है ਉਹਦੇ ਤੇ 6 महीने की मेहनत लगी है, इन्वेस्टमेंट लगी है, लेकिन सिक्योरिटी कोई पता नहीं। जिन्नी देर तक दाने पक के भड़ोले पै नहीं जाते उन्नी देर तक कोई आस नहीं भई अगले पाली की हो जाना। हुण ही आपां वेखिया कल जिद्दां बरसात होई आ, नाल हवा वगी आ, इन्ने जोर दे विच बड़े भारी मींह ने कल तबाही कीती आ। तुसीं जाके वेखो, झोने ते बिल्कुल लेट के लम्मे पै गए, और इन्हां दे झाड़ ते भी फर्क पैना आ, इन्हां दी क्वालिटी च भी फर्क पैना है। तो जिमीदार ने अपने 6 महीने की किते आस लाई हुंदी है, क्योंकि पंजाब का सारा अर्थचारा ही खेतीबाड़ी ते निर्भर है। पंजाब साडा खेती प्रधान सूबा है। जे जिमीदार दे घर पैसे ने तो सारे कारोबार चलने, जे जिमीदार दे घर पैसे नहीं तो कारोबार नहीं चलने। ये तकरीबन 2 साल 3 साल तो यही वेख्या जा रहा है कि फसल दे विच भी बर्बादी कुदरती तौर पर हो जाती है। सरकारां भी जिहड़ियां ने किसी पासों साह लैण जोगा किते हवा नहीं आउण दिंदियां, और पंजाब दा ते अर्थचारा बिल्कुल एक तरह के नाल डावाडोल हो गया। नित नवें टैक्स सरकार ठोकी जाती है। मनुख दा इस वेले हालत ये हो गई है कि घर का चूल्हा चौंका चलाउणा भी औखा हो गया। कोई समझ नहीं लगती कि आउण वाले समय दे विच पंजाबी लोग खास करके किसान अपने परिवार का पालन पोषण किदां करन। सो हालातां नूं वेख के मेरा ना ध्यान सारा उधर ही केंद्रित सी कि किसी वे जो देश आज़ाद होने की लड़ाई लड़ी गई होएगी ना, पहला शांतमई संघर्ष चलती सी, हाकम धिर ने हो सकता दबाया इन्ना होवे, बुरा हाल इन्ना कीता होवे कि लोग हथियार चुकन लई मजबूर हो गए होण।
ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 84 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੜਿਆ ਗਿਆ, ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਾਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜਿਓ, ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰਲਗੜ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਜੇਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਕੇਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁਣ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੇ ਉਦੋਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਰਵਾਣਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਓਨਾ ਕੁ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਲੁਕਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਚੋਰਾ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 84 ਦੀ, 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪਤਣ ਲੱਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ, ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਔਰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਈਵਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਬਹੁਤ ਸੰਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਾਂ ਵਾਪਰ ਚੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਣ ਲੱਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਸ਼ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੌਣ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਕੜਨ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕੌਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘੋ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਅੱਜ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਘਰ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਣ ਜੋਗਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੜਕੇ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ।
ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹੱਦ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪੱਖ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੋਸ ਤੇ ਉਪਜਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਲੀ ਆ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕੁਛ ਖਾਏ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਫਿਰ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਸਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਸ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਟਕਰਾਅ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ? ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 30-35 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਹੋ ਚੱਲਿਆ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਖਲੋਣ ਜੋਗਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹਾਕਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ BJP ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਅਸੀਂ ਹੰਢਾਇਆ ਤੇ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਡਿਬੇਟ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਕਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਜਾਟ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ? ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਹੋਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ? ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਤੇ ਬਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਸ਼ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਜਬੇ ਬਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੇ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਕੁਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਫਰੀਨ ਹੈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੰਜਮ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸੰਜਮ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਜਜ਼ਬਾ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਿਆ ਵਗੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਦਾ, ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਚੇਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁੱਸ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਬਣਾਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਕਿਸਾਨੀ, ਇਸ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਮਾਹੌਲ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਣ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਖੋਟ ਹੈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ। ਮੈਂ ਨਾ BBC ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਨਾ ਆਮ ਇੱਕ ਦੇਸੀਆ ਜੱਟ ਦੀ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਪਾਈ ਹੈ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਆ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ,
ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ 'ਚ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਕੋ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆ, ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਘਾਟੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ? ਥੋੜਾ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਮੰਨਣ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਕਿ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ GDP ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੀ ਘਟੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ GDP ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਾਰਮਰ ਤਾਂ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਹੋ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਣ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਆ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਤਕਲੀਫ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਰਲਲ ਦੂਜੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ? ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਭਈ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਬਲਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੰਨਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਾਤੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ। ਔਰ ਇਸ ਸਟਰੋਂਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜੜੀ ਤੇਲ ਕਿਉਂ ਦੇਣ ਡੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਕਿ ਬੇੜਾਗਰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਰਾਜ ਹੱਠ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਸ ਰਾਜ ਹੱਠ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਰੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਰੱਖ। ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਬ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ, 8 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਪਿੱਛੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਰਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟੜ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਓ ਤੇ ਡੰਡੇ ਰੱਖੋ ਮੋਟੇ, ਜੈਸੇ ਕੋ ਕੀ ਤੈਸਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੈਸੇ ਕੋ ਤੈਸਾ, ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਧੱਕਣਗੇ, ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂ। ਰਾਜ ਹੱਠ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੀਸ ਕਰੋ, ਪਰ ਰੀਸ ਕਰੋ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੀਸ ਕਰੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੀਸ ਕਰੋ ਸੰਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਸਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੀਸ ਕਰੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਤੈਸਾ ਟੱਕਰਨਾ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਟੱਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਮਚੇ ਕਹਿਣ ਡਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 500-700 ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ ਕਿ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਇੰਝ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਇੰਝ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਫੱਬਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਡਾਂਗਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਏ ਲੋਕੀ, ਤੇ ਕੀ ਡਾਂਗਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 2-4 ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ?
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਉਜੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉੱਥੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਨਿਆ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਅਮਾਊਂਟ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦੇ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਦਾ ਬਦਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਆ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰ ਤੇ ਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾੜਾ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਬਗਾਨੇ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੂੰ, ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਵਾਪਰੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਆ। ਸੋ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਹੀ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਆ। ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮਰਵਾਉਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਜੇ ਤੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਸੋ ਸਿਆਣੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਕਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਿਆਂਪੂਰਵਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ ਉਹ ਬਹਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੱਠ ਧਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਰੋਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਲਵਲੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਪੰਜਾਬ TV ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।